بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جنہ از مائی گول سیریز کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے جلدی سے آپ کو پھر سے ہم جنت کی سیر پہ لے کے چلتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے جنت کے درجوں کے بارے میں۔ جنت میں کتنے درجے ہیں اور ایک درجے کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ جنت میں 100 درجے ہیں۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں۔ اللہ نے ان درجوں کو اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کے وسط یعنی کہ سینٹر میں ہے اور سب سے اوپر ہے، اور جنت کے اوپر رحمان یعنی کہ فردوس میں رحمان کا عرش بھی ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں بھی پھوٹتی ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک تو ہمیں درجوں کے بارے میں پتہ چلا، اور دوسرا اس کے فاصلوں کے بارے میں پتہ چلا، اور تھرڈ چیز جو ہمیں پتہ چلی کہ جب بھی ہم اللہ سے مانگیں گے تو جنت الفردوس مانگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ اللہ رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں بھی پھوٹتی ہیں۔ اب ہم جانیں گے جنت کا موسم کیسا اور جنت کی زمین کیسی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت میں جب داخل کیا گیا تو اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں موتیوں کے خیمے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ اللہ اکبر! وہاں پہ جو خیمے ہوں گے، وہاں پہ جو محلات ہوں گے، وہ جو گھر ہوں گے، ہاؤسز ہوں گے، وہ موتیوں کے ہوں گے۔ یہاں پہ تو ہم اینٹوں کے گھر بناتے ہیں نا، لیکن وہاں پہ گھر موتیوں کے ہوں گے، اور اس کی جو مٹی ہوگی وہ اتنی خوشبودار ہوگی جیسے کستوری ہوتی ہے۔ اور جنت کے موسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اہل جنت نہ تو جنت میں دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی سردی، نہ انہیں سردی برداشت کرنی پڑے گی۔ بچوں دیکھیں، آپ جب اسکول جاتے ہیں تو راستے میں کتنی زیادہ دھوپ ہوتی ہے، اور جب سردی ہوتی ہے تو کتنی سردی لگتی ہے نا آپ کو، وضو کرنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جنت میں موسم بہت ہی بیلنسڈ ہوگا، الحمدللہ۔ اب ہم آگے سیر کرتے ہیں۔ اچھا، جنت کے ایک درخت کی عظمت بھی جان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر کوئی تیز رفتار، دبلا پتلا، مضبوط جسم کا مالک گھوڑے پر سوار 100 سال تک چلتا رہے تو وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! بچوں دیکھیں کتنے بڑے درخت ہوں گے نا جنت میں، کہ اس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ ایک گھڑ سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے گا تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہوگا۔ بچوں یہاں پہ سونا کتنا مہنگا ہے نا، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پہ تو جنت کے درختوں کے تنے بھی سونے کے ہوں گے۔ اس بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں کہ جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ اللہ اکبر! کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب یہ عطا کر دیں۔ چلیے آپ بھی جلدی سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا کر دیں اور جنت الفردوس میں جگہ عطا کریں۔ اچھا، ایک اور بھی مزے کی بات ہے، جنت میں کپڑے تیار کرنے والا بھی درخت ہے۔ مزے کی بات ہے نا، دیکھو جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو جنتیوں کے کپڑے تیار کرے گا، یعنی جنتی ان کو اپنے کپڑوں کو پھل کی طرح اس درخت سے اتاریں گے، اور اس درخت کا نام کیا ہے؟ طوبیٰ۔ جیسے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبیٰ کا ذکر کیا تو صحابہ نے سوال کیا، طوبیٰ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو 100 سال کی مسافت پہ ہے اور مسافت پہ پھیلا ہوا ہے، اور جنت والوں کے کپڑے اس درخت کے شگوفوں سے نکلیں گے۔ اللہ اکبر! یہ بھی کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیں بچوں، دنیا میں ہمیں کپڑے خریدنے ہوتے ہیں تو ہم
कितने मुशक्क़त करते हैं, घर से जाते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, फिर शॉप्स पे जाते हैं, फिर कपड़े पसंद करते हैं, कभी कपड़े अच्छे होते हैं, कभी पसंद आते हैं, कभी नहीं आते। लेकिन जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होगा। जन्नत में तो आपने ऑर्डर पास करना है, आपको जैसा ड्रेस चाहिए ना, आप वैसा ड्रेस बस उस दरख्त को बताएंगे और वो दरख्त वैसा ड्रेस आपको फ़ौरन से ऐसे आप उतारोगे वहाँ से जैसे आप फ्रूट्स उतारते हो। अल्लाह अकबर, कितनी मज़े की बात है ना ये भी। तो यहाँ अब हम अपने जन्नत की सैर को स्टॉप करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गुड डीड ऑफ द डे। तो गुड डीड में आज हम बड़ा ही खूबसूरत अमल पढ़ेंगे। बच्चों, आज हमने जन्नत के दरख्तों के बारे में जाना ना, तो जन्नत के दरख्त अपने नाम कराने का तरीका भी है, जो कि हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो चलिए जल्दी से आज हम गुड डीड ऑफ द डे में ये जानते हैं, ताकि हम इसको जान के अपने नाम जन्नत के दरख्त भी करवा सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसरा यानी कि मेराज की रात मुझसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहना और उन्हें ख़बर देना कि जन्नत पाकीज़ा मट्टी वाली और मीठे पानी वाली ज़मीन है और वो चटियल मैदान है। अगर तुम्हारी उम्मत इसमें दरख्त लगाना चाहती है तो याद रखना, इसमें दरख्त लगाना यानी कि दरख्त बोना है सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना है। देखें कितना आसान अमल बता दिया। अगर हम जन्नत में अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना चाहते हैं तो हम ये कलिमात कह के और जितने ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं। तो बच्चों, जल्दी से मैं इसके लिए आपको टिप भी दे देती हूँ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने में कामयाब हो सकें। तो हम क्या करेंगे, इन प्यारे प्यारे कलिमात को लिखेंगे कहाँ पे, एक प्यारा सा कार्ड कट करेंगे चार्ट पेपर से, डिफरेंट शेप जो भी आपको पसंद है, कोई भी कलर लें और उसको प्यारा सा कट करें, अच्छा सा डिज़ाइन करें और उसके ऊपर एक के ऊपर लिखें अल्हम्दुलिल्लाह, एक पे सुबहानल्लाह, एक पे ला इलाहा इल्लल्लाह और एक पे अल्लाहु अकबर। अब आपने क्या करना है, उन कार्ड्स को आप अपने फ्रिज पे स्टिक कर दें, अपने रूम में लगा दें या अपनी नमाज वाली जगह पे लगा दें, ताकि उन पे नज़र पड़े तो जन्नत में दरख्त लगाना याद आ जाए। और बच्चों, आपको पता है ना, हम ये कलिमात नमाज के बाद भी तो पढ़ते हैं ना, तो इसका फ़ायदा क्या है, जो कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो हर नमाज के बाद बाकायदगी से ये इन कलिमात को पढ़ता है और उसका इनाम क्या है कि उसे जन्नत अता की जाएगी। और जाते जाते एक और फ़ायदा भी बता दूं बच्चों, जब आप रात को कहीं थके हुए होते हैं, खेलने के बाद थक जाते हैं, आपकी लेग्स में पेन होता है या आपकी मामा थक जाती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी थकावट दूर करने के लिए कि आपको मज़े की सुकून की नींद आए, आप अपने बिस्तर पे जब जाते हैं तो ये 33 दफ़ा ये सारे कलिमात पढ़ के और सो जाएं। उसके बाद आप देखिएगा आप कितने फ़्रेश उठते हैं। और अगर आपकी मामा भी थकी हुई हो ना, तो आप जल्दी से उनको ये याद करवा दिया करें कि आप जल्दी से ये कलिमात कहें और आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो बच्चों, आप तैयार हैं ना जन्नत में ले जाने वाले इस प्यारे अमल के लिए। अब हमारा थर्ड यानी कि लास्ट सेगमेंट है एक्टिविटी ऑफ द डे, जो कि सरप्राइज होता है आपके लिए। आज की एक्टिविटी क्या है, आपने करना क्या है, आपने एक चार्ट लेना है किसी भी कलर का, इसको अच्छा सा डेकोरेट करें। ये आप और आपकी मामा का खूबसूरत आर्ट होगा कि कैसे आप इसको प्यारा सा डिज़ाइन करते हैं। फिर आपने करना क्या है कि उसके ऊपर लंबाई और चौड़ाई में 30 लाइंस लगाकर छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लेते हैं और वो 30 ब्लॉक्स होंगे। और फर्स्ट वाला ब्लॉक आपने थोड़ा सा बड़ा रखना है। वो किस लिए कि आपको जो भी डेली गुड डीड बताया जाता है वो 1 बाय 1 आपने वहाँ लिखते जाना है। और उसके आगे जो 30 ब्लॉक्स आपको तैयार करने को कहा गया है वहाँ आपने अपनी डेली की प्रोग्रेस लगानी है। अगर आपने वो गुड डीड फुल किया तो टिक लगाएं, गुड लगाएं,
خود کو स्टार दें, और अगर नहीं किया तो फिर 9 लिखें. और नेक्स्ट टाइम आपने कोशिश करनी है कि आपके 30 ब्लॉग्स में 9 नहीं आए, सिर्फ टिक्स आए, स्टार्स आए और गुड्स आए. तो बच्चों ये होगा आपकी पूरे महीने का प्रोग्रेस यानी कि अटेंडेंस चार्ट. तो कोशिश करनी है कि आपकी अटेंडेंस बहुत ही बेस्ट रहे ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ भी आपकी अटेंडेंस गुड लिखी जाए. ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपनी एक्टिविटीज़ को भी फुलफिल कीजिएगा. तब तक इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.